Hello students, today we are going to start a new article, recombinant DNA technology or gene cloning. Particularly, this gene cloning involves the transformation of gene of known function into a cell which does not contain that gene previously via a suitable vector. Means in the gene cloning or in the recombinant DNA technology, a particular gene or a desired gene is transformed into a cell, and that particular gene is responsible for the expression of particular trait or the character. That character is not previously expressed by that cell. म्हणजे ज्या सेलमध्ये आपण हा जीन इंट्रोड्यूस करणार आहोत त्या सेलमध्ये ते कॅरेक्टर अगोदर डेव्हलप झालेलं नसतं. त्या कॅरेक्टरचा जीन त्या सेलमध्ये नसतो. हा नवीन जीन नवीन कॅरेक्टरसाठी रिस्पॉन्सिबल असलेला त्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करणं याला आपण जीन क्लोनिंग असं म्हणायचं आहे. म्हणजेच ते जे टेक्निक आहे त्याला रिकॉम्बिनंट DNA टेक्निक म्हणायचं आहे or it is a recombinant DNA technology. Then tools and the techniques for gene cloning or recombinant DNA technology. Particularly, different types of the tools or the techniques are used for the formation of recombinant DNA. Which are these tools or the instruments or the techniques involved in the recombinant DNA technology or the gene cloning? Different instruments or the devices. There are several techniques or the instruments or the devices which are used to isolate or characterize the macromolecules like that of the DNA, RNA or proteins. See here. These are the techniques or the instruments which are used to isolate, means to separate the DNA molecule, to isolate the RNA molecules or to isolate the protein molecules from the other molecules. Also these techniques are used for the characterization of the DNA, RNA or the protein. What is meant by characterization? Means these techniques are used to identify the nitrogen base sequence present on these molecules, means the DNA or the RNA. Also these are useful to identify the amino acid sequence present in the protein chain, means polypeptide chain. अमिनो ॲसिडचा सिक्वेन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी, त्या जीनवरचा नायट्रोजन बेसचा सिक्वेन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी, म्हणजेच न्यूक्लिओटाइडचा सिक्वेन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी, त्या जीनचं फंक्शन आयडेंटिफाय करण्यासाठी, कॅरेक्टराइज करण्यासाठी हे टेक्निक्स वापरले जातात. Particularly these techniques are based on the molecular weight of these molecules or on the solubility or presence of charges and the absorbance of light by these molecules. And the techniques which are based on the molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange chromatography, spectroscopy, mass spectroscopy and the electrophoresis. See here, all these techniques are based on the molecular weight of these macromolecules, means DNA, RNA or the protein. DNA, RNA आणि प्रोटीन यांचं जे मोलेक्युलर वेट आहे याच्यावरती बेस असणारे हे सगळे काय टेक्निक्स आहेत. जेल परमिएशन टेक्निक आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक आहे, आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी आहे, स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अँड इलेक्ट्रोफोरेसिस. All these techniques are based on the molecular weight of these macromolecules. आता यातलं जे इलेक्ट्रोफोरेसिस आहे हे टेक्निक आपण डिटेल स्टडी केलेलं आहे मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स मधल्या जे DNA फिंगरप्रिंटिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण याचा स्टडी केलेला आहे. देन दी अनदर टेक्निक
which is used in the recombinant DNA technology, means the gene cloning is the PCR technique, and this PCR technique is the very much significant or the important technique used in the gene cloning, and it is the polymerase chain reaction. See here, PCR means polymerase chain reaction. हे जे टेक्निक आहे ते टेक्निक या जीन क्लोनिंगमध्ये म्हणजेच रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये इफेक्टिव्हली वापरलं जातं. देन इलेक्ट्रोफोरेसिस. हियर दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस is a one technique which is used in the recombinant DNA technology or in the gene cloning, and this electrophoresis is the separation of charged molecules like that of the DNA, RNA and the protein by applying an electric field. Here electro means electric. या इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये हे जे चार्ज्ड मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे DNA, RNA आणि प्रोटीन आहे, these are separated from each other by applying an electric field. इलेक्ट्रिक फील्डचा वापर करून हे DNA, RNA आणि प्रोटीन जे आहेत ते एकमेकापासून वेगळे केले जातात इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वापरून. Particularly this DNA is the negatively charged material. This negatively charged DNA migrates towards the positively charged electrode means anode. तुम्हाला माहिती आहे अपोजिट चार्जेस मध्ये अट्रॅक्शन असतं. DNA हा निगेटिव्हली चार्ज्ड मॉलिक्यूल आहे. त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळं हा पॉझिटिव्हली चार्ज जो इलेक्ट्रोड आहे म्हणजेच तो एनोड आहे त्या एनोड कडे मायग्रेट केला जातो. देन द लार्ज मॉलिक्युल्स ऑफ द DNA moves slower or slowly than the small molecules, means the smaller molecules of the DNA moves faster and separates faster. बघा जे DNA चे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स आहेत म्हणजेच ते काय आहेत DNA चे स्मॉल मॉलिक्युल्स आहेत, त्याचा मॉलिक्युलर साइज स्मॉल आहे त्यामुळे ते काय केले जातात फास्ट रेटनी मूव्ह होतात आणि फास्ट रेटनी काय होतात सेपरेट होतात. जेवढा DNA चा मॉलिक्यूल मोठा तेवढा तो काय करतो कमी रेटनी मूव्ह होतो, कमी रेटनी रन होतो आणि सेपरेट लवकर होत नाही. जेवढे DNA चे मॉलिक्यूल जे आहेत म्हणजेच DNA चे फ्रॅगमेंट्स लहान असतील तेवढे काय होतात जास्त रेटनी मूव्ह होतात, फास्ट मूव्ह होतात, फास्ट रन होतात आणि लगेच सेपरेट होतात. देन which are the methods for the electrophoresis? First method of the electrophoresis is the agarose gel electrophoresis, which is studied in the DNA fingerprinting already. Then second method for the electrophoresis is the PAGE, means polyacrylamide gel electrophoresis. Here PAGE means polyacrylamide gel electrophoresis. And third is the SDS PAGE, means sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. All these methods are used in the electrophoresis. Polymerase chain reaction means PCR. This PCR means the polymerase chain reaction is another device which is used for the gene cloning or the recombinant DNA technology. Means it is also used for the gene manipulation. In vitro condition, vitro condition म्हणजे outside the cell, सेलच्या बाहेर artificially
जीन मॅन्युप्युलेशन करण्यासाठी, जीन क्लोनिंग करण्यासाठी जे डिव्हाइस वापरलं जातं, जे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं ते आहे PCR म्हणजेच पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. आता हे जे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन डिव्हाइस आहे किंवा टेक्निक आहे, ते टेक्निक कशा पद्धतीनं वापरलं जातं आणि त्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे बघा. Particularly, this PCR is an extremely powerful technique which is used for the production of billions of copies of desired segment of DNA or RNA, means the genes, with high accuracy and the specificity within few hours. See here, this PCR means the polymerase chain reaction. It is a technique which is used for the gene multiplication in vitro condition and it is extremely powerful. अतिशय powerful technique आहे and it is used for the production of billions of copies of desired gene. म्हणजेच काय, हे जे जीन आहेत ते काय आहेत, DNA सेगमेंट आहे, RNA सेगमेंट आहे आणि हे जे डिझायर्ड जीन आहेत, या डिझायर्ड जीनच्या कोट्यावधी कॉपी तयार करण्यासाठी विदिन फ्यू आवर्स, अतिशय कमी वेळामध्ये, काही तासामध्ये या टेक्निकचा वापर करून कोट्यावधी जीनच्या कॉपीज तयार केल्या जातात. म्हणजे एकाच जीनच्या कोट्यावधी कॉपीज तयार केल्या जातात विथ स्पेसिफिसिटी अँड विथ हाय ॲक्युरेसी. बघा, अतिशय ॲक्युरेसी जास्त आहे आणि स्पेसिफिसिटी जास्त आहे. अशा या कंडिशनमध्ये डिझायर्ड जीनच्या कोट्यावधी कॉपी काही तासामध्ये तयार करण्यासाठी हे PCR टेक्निक अतिशय युजफुल आहे. अँड दिस PCR टेक्निक is discovered by Carey Mills in 1985 and the process of the PCR is completely automated and it involves the automatic thermal cycles for the denaturation and the renaturation of the double-stranded DNA. See here, this double-stranded DNA is the gene आणि ह्या जीनचं नॅच्युरेशन अँड डिनॅच्युरेशन करण्यासाठी हे जे PCR टेक्निक आहे ते टेक्निक कसं आहे, ॲटोमॅटेड आहे, कम्प्लिटली ॲटोमॅटेड. म्हणजे या सगळे डिनॅच्युरेशन, रिनॅच्युरेशन DNAचं ॲटोमॅटिक केलं जातं अँड इट इज प्रोव्हायडेड विथ दी ॲटोमॅटिक थर्मल सायकल्स. हे थर्मल सायकल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये टेम्परेचर चेंज केलं जातं ॲटोमॅटिक अँड ड्यू टू दी चेंज इन दी टेम्परेचर दिस डिनॅच्युरेशन अँड दी रिनॅच्युरेशन ऑफ दी DNA सेगमेंट्स ऑकर्स. means the denaturation and renaturation of DNA segments is carried out automatically by the thermal cycler. थर्मल सायक्लर असतो की ज्याच्यामुळे काय केलं जातं, हे टेम्परेचर चेंज केलं जातं ॲटोमॅटिकली आणि त्यामुळं डिनॅच्युरेशन आणि रिनॅच्युरेशन DNAचं होतं. What is mean by denaturation? In the denaturation, the double-stranded DNA is converted into single-stranded. double-stranded DNA आहे त्याचं काय single-stranded मध्ये कन्वर्जन होतं, त्याला म्हणायचं आहे denaturation. And renaturation means what? In the renaturation, the single-stranded DNA is converted into double-stranded DNA. म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNAचं कन्वर्जन डबल स्टँडर्ड DNA मध्ये होतं, त्याला म्हणायचं आहे रिनॅच्युरेशन. आणि हे काय केलं जातं, टेम्परेचर चेंज करून त्या PCR मशीनमध्ये केलं जातं आणि त्याच्यासाठी हा थर्मल सायक्लर असतो की जो ॲटोमॅटिक टेम्परेचर चेंज करतो. अँड ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॅरीड आउट इन दी व्हिट्रो कंडिशन, मीन्स आउटसाइड दी सेल. त्या सेलच्या किंवा ऑर्गॅनिझमच्या बाहेर हे सगळ्या प्रोसेसेस कॅरी आउट केल्या जातात. दॅट्स वाय इट इज
nothing but the a vitro amplification of desired segment of gene. Means this PCR is useful for the amplification of the desired segment of DNA, means desired gene in vitro condition. Then, which are the requirements for polymerase chain reaction? First requirement is the DNA containing desired segment to be amplified. Means the DNA segment which has desired gene, that desired gene is the important requirement फॉर दी ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ दी जीन. म्हणजे जो जीन ॲम्प्लिफाय करायचा आहे, ज्या जीनच्या अनेक कॉपीज तयार करायच्या आहेत आर्टिफिशियली, तो जीन असणारा DNA सेगमेंट आपल्याला पाहिजे आहे. ही मेन रिक्वायरमेंट आहे PCR टेक्निकची. देन दी सेव्हरल मॉलिक्युल्स ऑफ 4 types of the deoxyribonucleoside triphosphates. बघा, अनेक मॉलिक्युल्स लागणार आहेत इन एक्सेस, जास्त अमाउंट मध्ये लागणार आहेत. काय लागणार आहेत? 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ दी deoxyribonucleoside triphosphates. आपण DNA रिप्लिकेशनच्या वेळेला या रिक्वायरमेंट्स बघितलेल्या आहेत. आणि हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट्स म्हणजे काय? ॲडिनोसाइन डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट, गॅनोसिन डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट, नंतर थायमिन डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट, आणि चौथा सायटोसिन डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट. हे वेगवेगळे 4 प्रकारचे जे डिऑक्सीरायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट्स आहेत ते एक्सेस अमाउंटमध्ये हवे आहेत, त्याची रिक्वायरमेंट आहे. का तर या जीनचं काय होणार आहे? ॲम्प्लिफिकेशन होणार आहे आणि जास्त कॉपीज तयार होणार आहेत. त्याच्यासाठी हे काय आहे? रॉ मटेरियल आहे. देन दी 2 primer molecules in excess amount. What is mean by primer? Primer is the DNA segment of which genetic sequence is known or the known genetic segment. म्हणजे काय? हा प्रायमर असा डीएनएचा सेगमेंट आहे की ज्याच्यावरचा जो न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे तो माहीत आहे. आणि असा नॉन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स असलेला जो डीएनएचा फ्रॅगमेंट आहे, सेगमेंट आहे, त्याला आपण प्रायमर म्हणतो. आणि हे 2 वेगवेगळे प्रायमर्स पाहिजेत, त्याचे मॉलिक्युल्स इन एक्सेस अमाउंट म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये, कारण आपल्याला या कॉपीज जास्त तयार करायच्या आहेत. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर दी PCR टेक्निक इज द हीट स्टेबल पॉलिमरेज एन्झाईम. हे जे पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, DNA पॉलिमरेज एन्झाईम विच इज ए हीट स्टेबल, म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालेलं असेल तरी सुद्धा त्या एन्झाईमवरती कोणतीही ॲक्शन होणार नाही किंवा त्याच्यावरती कोणताही इफेक्ट होणार नाही, असं हीट स्टेबल DNA पॉलिमरेज एन्झाईम आवश्यक आहे. देन नेक्स्ट इज द appropriate quantity of magnesium ions. मॅग्नेशियम आयन्स हे appropriate quantity मध्ये पाहिजे आहे या PCR टेक्निकसाठी किंवा पॉलिमरेज चेन रिॲक्शनसाठी. देन मेकॅनिझम ऑफ दी PCR means the polymerase chain reaction. At the beginning, this DNA segment and excess amount of the 2 primers as well as the 4 different types of the deoxyribonucleoside triphosphates, then DNA polymerase enzyme and the magnesium ions are mixed together in a Eppendorf ट्यूब. म्हणजे PCR च्या मशीनमध्ये एक ट्यूब असते, त्या ट्यूबला इपेंड्रॉफ ट्यूब म्हणतात. या ट्यूबमध्ये ह्या सगळ्यांचं मिक्सचर करून
त्याच्यामध्ये पोअर करायचा आहे, ओतायचा आहे. अँड देन दिस PCR machine undergoes further steps. Which are these further operations or the steps carried out inside the PCR machine? हे सगळं जे रॉ मटेरियल आहे ते रॉ मटेरियल इपेन ड्रॉप ट्यूबमध्ये घातल्यानंतर PCR मशीनमध्ये पुढच्या कोणत्या स्टेप्स कॅरी आउट केल्या जातात बघा. सिक्वेन्शियली या स्टेप्स कॅरी आउट केल्या जातात. फर्स्ट स्टेप आहे ती आहे डिनॅच्युरेशन ऑफ दी DNA. DNA मीन्स डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, की जे जेनेटिक मटेरियल ज्याच्यावरती काय आहेत जीन्स आहेत, याचं काय करायचं आहे, डिनॅच्युरेशन करायचं आहे. मीन्स इन दिस स्टेप दिस रिॲक्शन मिक्सचर इज हीटेड to 90 to 98 डिग्री सेल्सिअस. बघा हे सगळं रिॲक्शन मिक्सचर आहे. हे रिॲक्शन मिक्सचर 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेडला काय केलं जातं, हीट केलं जातं. ड्यू टू दिस हाय टेम्परेचर दिस डबल स्टँडर्ड DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टँडर्ड DNA. हा डबल स्टँडर्ड DNA जो आहे तो काय केला जातो, सिंगल स्टँडर्ड DNA मध्ये तयार केला जातो, ब्रेक केला जातो. दिस इज नथिंग बट दी डिनॅच्युरेशन ऑफ DNA. डिनॅच्युरेशन ऑफ DNA मध्ये डबल स्टँडर्ड DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टँडर्ड DNA ड्यू टू राईज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढवलं की हा DNA ब्रेक होतो आणि त्याचं डबल स्टँडर्ड मधून सिंगल स्टँडर्ड मध्ये कन्वर्जन होतं. Then next step is the annealing. आता हे जे annealing आहे, हे annealing म्हणजे काय, during this annealing the temperature falls down and in this step this reaction mixture is allowed to cool at 40 to 60 degrees Celsius. Due to this the pairing of the primer to the complementary sequence of the single stranded DNA takes place. बघा आता इथं पहिल्या स्टेपमध्ये टेम्परेचर वाढवलं, डबल स्टँडर्ड DNAचं कन्वर्जन सिंगल स्टँडर्डमध्ये झालं. परत सेकंड स्टेप आहे तिथं काय केलं जातं, टेम्परेचर कमी केलं जातं ॲटोमॅटिकली. थर्मल सायक्लर असतो तो ॲटोमॅटिक असतो, ॲटोमॅटिक तिथं टेम्परेचर कमी केलं जातं. त्यामुळं काय केलं जातं, हा DNA कूल होतो आणि हा सिंगल स्टँडर्ड DNA कूल झाल्यामुळं तिथं काय होतं, या सिंगल स्टँडर्ड DNAला प्रायमर अटॅच होतं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग तयार करून. देन थर्ड स्टेप इज द पॉलिमरायझेशन और प्रायमर एक्सटेंशन. इन दिस स्टेप temperature is raised again up to 70 to 75 degrees Celsius and the tag DNA polymerase enzyme is added. Due to this tag DNA polymerase enzyme, the complementary base pairing occurs and the single stranded DNA gets converted into double stranded DNA. बघा परत टेम्परेचर वाढवलं, टॅग DNA पॉलिमरेज एन्झाईम ॲड केलं, त्यामुळं काय होतं, या एन्झाईममुळं जे फर्दर कॉम्प्लिमेंटरी पेअरिंग आहे ते पेअरिंग होतं आणि सिंगल स्टँडर्ड DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल स्टँडर्ड DNA. इट इज नथिंग बट दी रिनॅच्युरेशन. परत त्याचं रिनॅच्युरेशन झालं म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNAचं डबल स्टँडर्डमध्ये कन्वर्जन झालं, म्हणून त्याला रिनॅच्युरेशन म्हणायचं आहे. अँड पर्टिक्युलरली ऑल दीज 3 स्टेप्स आर कंप्लीटेड विदिन 2 मिनिट्स. हे सगळं किती मिनिटात होतं, फक्त 2 मिनिटात होतं. And after the completion of the one cycle
In the PCR machine, the next cycle is started automatically within 3 to 4 minutes. या सगळ्या 3 स्टेप्स कॅरी आउट करायला 2 मिनिटं लागतात. या 2 ते 4 मिनिटांमध्ये किंवा 3 ते 4 मिनिटांमध्ये नेक्स्ट सायकल ही काय केली जाते, परत कंटिन्यू केली जाते. आणि अशा अनेक सायकल्स एकापाठोपाठ एक कंटिन्यू केल्या जातात ॲटोमॅटिकली. त्यामुळं विदिन फ्यू आवर्स बिलियन्स ऑफ कॉपीज ऑफ दी डिझायर्ड जीन्स आर प्रोड्यूस्ड. अगदी कमी कालावधीमध्ये कोट्यावधी DNA कॉपीज तयार केल्या जातात की जो DNA म्हणजेच तो स्पेसिफिक जीन आहे, अशा जीनच्या कॉपीज या PCR टेक्निक वापरून आपल्याला मिळवता येतात. आता ॲक्च्युली हे जे फर्स्ट स्टेप आहे डिनॅच्युरेशन ऑफ DNA, देन एनिलिंग आहे, देन पॉलिमरायझेशन और दी प्रायमर एक्सटेन्शन आहे, नंतर रिनॅच्युरेशन आहे. म्हणजे नेमकं ते कशा पद्धतीनं कॅरी आउट केलं जातं बघा. Here first step is the denaturation. Means in this step this double stranded DNA which is a desired gene, हा डबल स्टँडर्ड DNA आहे, सेगमेंट आहे, DNA चा फ्रॅगमेंट आहे, म्हणजेच तो काय डिझायर्ड जीन आहे, त्याची सिंगल कॉपी आहे. आणि हा डबल स्टँडर्ड DNA काय केला जातो 98 डिग्री सेल्सिअसला हीट केला जातो. ड्यू टू दिस डिनॅच्युरेशन ऑकर्स. डिनॅच्युरेशन म्हणजे काय, हा डबल स्टँडर्ड DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टँडर्ड DNA. बघा इथं हे ब्रेक झालेत. ATGC ज्या पेअर्स आहेत त्यामधला AT आणि GC मधले जे बॉन्ड्स आहेत ते ब्रेक होतात आणि हा सिंगल स्टँडर्ड DNA तयार होतो. याला म्हणायचं आहे डिनॅच्युरेशन. ही फर्स्ट स्टेप आहे. नंतर काय केलं जातं, हे DNAचे दोन्ही स्टँड्स सेपरेट होतात एकमेकापासून आणि सिंगल स्टँडर्ड DNA तयार होतो. सेकंड स्टेप आहे ती एनिलिंग ऑफ दी प्रायमर्स. याच्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं, टेम्परेचर कमी केलं जातं अप टू 40 to 60 डिग्री सेल्सिअस. 40 ते 60 डिग्री सेल्सिअसमध्ये काय केलं जातं, टेम्परेचर कमी केलं जातं. अँड धिस सिंगल स्टँडर्ड DNA अलाउड टू कूल. परत त्याला कूल होण्यासाठी ठेवलं जातं. त्यामुळं काय होतं, हा जो प्रायमर आहे, हा प्रायमर आहे बघा, हा जो प्रायमर आहे तो या सिंगल स्टँडर्ड DNA ला कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग करून अटॅच होतो. त्याला म्हणायचं आहे हे एनिलिंग ऑफ दी प्रायमर्स. म्हणजे प्रायमर अटॅच होणं सिंगल स्टँडर्ड DNA ला कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग फॉर्म होऊन हे जे आहे ते एनिलिंग आहे. त्याचं टेम्परेचर किती असतं त्यावेळेला 40 to 60 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे कमी होतं. Also during this stage tag DNA polymerase is added. त्यामुळं काय होतं, हा प्रायमर याला अटॅच होतं आणि बघा पॉलिमरेज म्हटले म्हणजे पॉलिमरायझेशन स्टार्ट होतं. पॉलिमरायझेशन म्हणजे नेमकं काय, तर हे उरलेले जे या DNA वरचे नायट्रोजन बेसेस आहेत त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग स्टार्ट होतं. जे वेगवेगळ्या प्रकारचे 4 डिऑक्सी रायबो न्यूक्लिओसाइड ट्रायफॉस्फेट्स आहेत ते काय होतात, इथं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग तयार करतात आणि हा सेगमेंट न्यू DNA सेगमेंट तयार करतात. त्यामुळं नेमकं काय होतं बघा, थर्ड स्टेपमध्ये परत रिनॅच्युरेशन होतं आणि ही जी थर्ड स्टेप आहे त्याला टेम्परेचर किती आहे 70 to 75 डिग्री सेल्सिअस. आणि त्यामुळं काय केलं जातं, हे रिनॅच्युरेशन होतं DNAचं. म्हणजेच परत सिंगल स्टँडर्ड DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल स्टँडर्ड DNA. इथं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग पूर्ण होतं, सिंगल स्टँडर्ड DNAचं डबल स्टँडर्डमध्ये कन्वर्जन होतं. म्हणजे हा जो एक DNAचा सेगमेंट आहे म्हणजे हा एक डिझायर्ड जीन आहे
त्याच्या फायनली किती कॉपीज तयार झाल्या? 2 कॉपीज तयार झाल्या. मीन्स आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ दी 1 सायकल दी double copies of the DNA segments or the desired gene are formed. इथं एक असेल तर इथं 2 कॉपीज तयार होतील. इथं 2 DNA चे सेगमेंट असतील तर इथं 4 कॉपीज मिळणार. म्हणजे अशा डबल कॉपीज प्रत्येक सायकल मध्ये काय केल्या जातात? तयार केल्या जातात. अँड दिस इज द वन कंप्लीट सायकल. अँड आफ्टर दी each complete cycle of the PCR, the double copies of the desired genes are formed, and due to this, within few hours, billions of copies of desired genes are synthesized or produced by using this PCR technique. The PCR machine performs all these entire operations automatically and correctly. That's why after the end of the n number of the cycles, 2n number of the copies of desired genes are produced. After the completion of desired cycles, the amplified DNA segment is purified by the gel electrophoresis, and then it can be inserted into a cloning vector. हे जे सिंगल सायकल आहे PCR टेक्निकची, अशा सेव्हरल सायकल्स कंप्लीट झाल्यानंतर बिलियन्स ऑफ कॉपीज डिझायर्ड जीनच्या तयार होतात. आणि ह्या जीनच्या तयार झालेल्या ज्या कॉपीज आहेत त्या कॉपीज काय केल्या जातात? प्युरिफाय केल्या जातात बाय युजिंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. And then these purified genes can be inserted into a cloning vector. म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला ह्या डिझायर्ड जीन्स इंट्रोड्यूस करायचे आहेत ते डिझायर्ड जीन त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये म्हणजेच क्लोनिंग व्हेक्टर मध्ये इंट्रोड्यूस केल्या जातात, ट्रान्सफर केल्या जातात. These desired genes can be obtained from the gene library. आता ही जी जीन लायब्ररी आहे या जीन लायब्ररी मधून सुद्धा ते डिझायर्ड जीन काय केले जातात? उपलब्ध करून घेतले जातात. त्याच्या बिलियन्स ऑफ कॉपीज तयार केल्या जातात आणि त्या जीनच्या तयार केलेल्या ज्या कॉपीज आहेत त्या कॉपीज त्या डिझायर्ड व्हेक्टर मध्ये इंट्रोड्यूस करण्यासाठी वापरल्या जातात. हे जे जीन लायब्ररी आहेत त्यांना जिनोमिक लायब्ररी असं म्हणतात. आणि या जिनोमिक लायब्ररी मध्ये नेमकं काय असतं? पर्टिक्युलरली दिस जिनोमिक लायब्ररी इज द कलेक्शन ऑफ क्लोन्स which represents the complete genome of an organism. म्हणजेच या जिनोमिक लायब्ररी मध्ये म्हणजेच जीन लायब्ररी मध्ये क्लोन्स असतात. क्लोन्स आर दी आयडेंटिकल ऑर्गॅनिझम्स. आणि हे जे क्लोन्स आहेत ते काय करतात? दीज क्लोन्स रिप्रेझेंट दी कंप्लीट जीनोम ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. त्या ऑर्गॅनिझमचा संपूर्ण जीनोम त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझमचं संपूर्ण जिनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन त्या क्लोनमध्ये प्रिझर्व केलेलं असतं. अशा ह्या लायब्ररींना जिनोमिक लायब्ररी असं म्हणतात. त्यानंतर आणखीन एक याच्यामध्ये न्यू टर्म आहे ती आहे cDNA लायब्ररी. मीन्स कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी. दिस कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी is of only eukaryotic organisms, and in this library DNA is produced from isolated mRNA by the reverse transcription, and that DNA is called as complementary DNA or the cDNA, and that's why this library is called as complementary DNA library or the cDNA library. बघा आता हे जे कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी म्हणजे नेमकं काय आहे? या लायब्ररी मध्ये फक्त यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमचेच काय केले जातात? कॉम्प्लिमेंटरी DNA कलेक्ट करून ठेवले जातात, प्रिझर्व करून ठेवले जातात. आता या DNA ला कॉम्प्लिमेंटरी DNA का म्हणतात? कारण हा DNA कसा मिळवलेला असतो? तर त्या ऑर्गॅनिझम्सचे
जे mRNA आहेत म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये मेन रोल mRNA करतो, त्या प्रोटीनचा जो सिक्वेन्स आहे किंवा प्रोटीनची जी ऑर्डर आहे, इन्फॉर्मेशन आहे, ती mRNA वरती प्रिंट झालेली असते आणि या mRNA वरून रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम वापरलं जातं आणि त्याच्यावरून काय केला जातो, DNA तयार केला जातो रिव्हर्स डायरेक्शननी, म्हणजेच mRNA वरून DNA काढला जातो, DNA तयार केला जातो. या प्रोसेसला रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस म्हणायचं आहे. आणि हे जे DNA तयार केले जातात ते कॉम्प्लिमेंटरी DNA असतात, mRNA वरून तयार केलेले असतात, म्हणून त्यांना कॉम्प्लिमेंटरी DNA म्हणायचं आहे. आणि अशा लायब्ररीला कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी म्हणतात. अशा जिनोमिक लायब्ररी असतात, कॉम्प्लिमेंटरी DNA लायब्ररी असतात की ज्यांच्यामधून हे डिझायर्ड जीन काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात आणि त्याच्या बिलियन्स ऑफ कॉपीज PCR टेक्निक वापरून तयार केले जातात.